हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ओडिशा हाई स्कूल एजुकेशन। आज आम डिस्कसन करने जाऊे पढ़ा जाऊे इतिहास और राजनीति विज्ञान पे मैंने कौन सब्जेक्ट पे मैंने इतिहास और राजनीति विज्ञान पे मैंने जो प्रथम विषय रही महात्मा गांधी विषयटा से आम आलोचना करवा। तेणु भिडियो शेष पर्यटन देखा अनुरोध रही चैनल को नुआ आसते चैनल टी सब्सक्राइब कर देख भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी आविर्भाव कौन रही भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी आविर्भाव प्रथम अध्याय रही भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुगर प्रथम पाठ आम आलोचना करवा पूरा कंप्लीट करदे यही भिडियो। तेणु भिडियो शेष पर्यटन देखूँ आउ भिडियो भल लगे निहाती रूप लाइक तो कर सांग सहित शेयर कर जहाद्वारा भिडियो समस्त पाखे पहुँच पार। देख भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी आविर्भाव मैं तुम बेसी समय ना 20-25 मिनट भर यहाँ कंप्लीट करदे। यहाँ देख गांधीजी चित्र आफ्रिकार गांधीजी थे भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी आविर्भाव। देख पृथ्वी इतिहास पृष्ठ जो केतेक जन विशिष्ट व्यक्ति नाम उल्लेख रही से महात्मा गांधी अन्यतम। आम जानते जातिर पिता कहुए ये खाली मन रख माने खाली मेन पॉइंट गुड़ा कही जाऊँ। यही महान पुरुष पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। कौन थिला ना ता पूरा नाम को मन रखु मोहनदास करमचंद गांधी। से 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर ख्रीष्टाब्द मान पे मैंने मसीहा कहले चले मसीहा कहले चलो। ओके अक्टोबर 2 तारिख में गुजरात परबन नामक स्थान में जन्मग्रहण करते। कौटी जन्मग्रहण करते पे मैंने गुजरात पोरबंदर मन रख। 1882 ख्रीष्टाब्द से कस्तूरबा बह करते 1882 मसीह बुझीगला के मसीह बह करते 1882 मसीह। ये गोटे रही क्वेश्चन कस्तूरबा समस्त श्रद्धा बा बोली संबोधन करते। 1888 अक्टोबर मसरे गांधीजी बारिस्टर पढ़ाई इंग्लैंड यात्रा कले। 1888 अक्टोबर मसरे जाइए प्रथमे 1869 जन्मग्रहण कले। तार ठीक केते वर्ष 13 वर्ष भितर बह करते 1882 मसीह। क्या बह करते कस्तूरबा को। ये डिटेल्स मतलब लिखि दूसरी आम चाहिए यार नोट आनीपर कौटना कौट आण नोट टेलीग्राम चैनल नोट टी आनीपर। ओके टेलीग्राम चैनल लिंक रही कौटना डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। ओके से मत जाकि जॉइन हो पार से 25,000 पाखापाखि पे अच्छे पे तुम परी। ओके तो मत जा जॉइन हो पार से नोट पीडीएफ सब मिल ठीक अच्छे। तार 6 वर्ष पर बाहर 6 वर्ष पर से 1888 मसीह जाते कौटिकिना बारिस्टर पढ़ाई इंग्लैंड यात्रा करते। 1891 जून मसरे आईन शिक्षा समाप्ति कर से बारिस्टरी भाव में 1891 सरीगला। 1888 जाते 3 वर्ष पढ़े आईन शिक्षा 1891 को पलि आसिले। पलि आस कौन कले ना जून मसरे आईन शिक्षा समाप्ति पर से बारिस्टरी भाव में कौटार रही राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय करते। दादा अब्दुल्ला नामक जन भारतीय मुसलमान व्यवसाय वकिल रूपे एक मकदमा लड़ाई से दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाते। से बारिस्टरी पढ़ाई इंग्लैंड गले मन रख। तापर इंग्लैंड भारत को फेरले 1891 मसीह। भारत फेरी क्यों क्यों काम कले गोटे हूँ बारिस्टरी भाव में राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले। ओके कौ स्थान करते राजकोट बॉम्बे बुझीगला। तापर दादा अब्दुल्ला किए थे प्रश्न पचारि पार। दादा अब्दुल्ला थे जड़े भारतीय मुसलमान। दादा अब्दुल्ला जड़े भारतीय मुसलमान जहाँ को अनुरोध में दक्षिण आफ्रिका गले गांधीजी मकदमा को लड़ाई कि एक मकदमा लड़ाई से दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाते। दक्षिण आफ्रिकार क्यों स्थान को जाते नाटाल नामक स्थान को जाते बुझेगा। 4 मिनट ये कम्प्लीट। नेक्स्ट रही श्वेतांग इंग्रेज मानकर वर्ण वैषम्य नीति जो कृष्णांग आफ्रिका सह दक्षिण आफ्रिकार काम करते भारतीय विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन होते। से अत्याचार ना माने कौन कौन थी विशेष पॉइंट आकार आलोचना करवा। सेठारे भारतीय मानकर भोट दान अधिकार नथिला। प्रथम अत्याचार थिला सेठारे भारतीय मानकर भोट दान अधिकार नथिला। सेमानकर नाम पंजीकरण कर निर्वाचन कर देवा पड़ुला। सेमानकर बसति स्थापन पर जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश स्थान उद्दिष्ट करथिला। बसति माने घर ताको
ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମାନେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପରିବେଶଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁକି, ଅନୁକୂଳ ନୁହଁ, ପ୍ରତିକୂଳ, ସେତିକି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନମ୍ବର 2 ପଏଣ୍ଟ, ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ନମ୍ବର 3 ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କେଉଁ କେଉଁ କୋଠରୀରେ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ? ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକ, ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। କୁଲି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ବୁହାବୁହି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁଲି କୁହାଯାଏ। କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଓ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଟି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଚାଲୁଥିବାର ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯିବ। କେତେଟାରେ ଚାଲୁଥିଲେ? ରାତି 9ଟାରେ ଚାଲୁଥିଲେ। କେଉଁ ରାସ୍ତା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ? ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଦିନେ ସେ କୋଠରୀ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନ ରେଳଗାଡ଼ି ଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଥରେ ଶ୍ଵେତାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ ଉଠିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ 1894 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ମସିହା ପିଲାମାନେ ମସିହା ରଖିବା ସହଜ ହେବ ସବୁଠୁ, ମାନେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ଲେଖିଦେବ, ମନେ ରହିଯିବ। 1894ରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କ'ଣ ଥିଲା ନା? ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏବଂ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କ'ଣ ହେବ? ସତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆଗ୍ରହ। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଲେ। 1906ରେ କେଉଁ ଆଇନ ଆସିଲା? ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଇନ। ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଇନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଓ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା? ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଇନରେ। ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣିଲେ। ଓକେ, ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥିଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। କେଉଁଟା ନେଇଥିଲେ? ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ ଉଠାଇବା ପାଇଁକି। ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁକି କଳା ଆଇନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଆଗଲା। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ସରକାର ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କଲା। ଏହି ଯେଉଁ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସବାଲ ଗମନ କଲେ। 1908ରେ ପୁଣି ଗୃହୀତ ହେଲା। 1906ରେ ହେଇଥିଲା ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଇନ। 1908ରେ ହେଲା ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ। ଓକେ, ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଅଗଷ୍ଟ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହେଲେ
ଭାରତମାନେ କେଉଁ ସୀମା ପାର ହେଇଥିଲେ ନା ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଆଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଲେ। 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ନଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। କେଉଁଟା ଥିଲା ନେକ୍ସଟଟା 1913 ମସିହାରେ। 1913 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ନା କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନର ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ନାମ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ। କ'ଣ ଲେଖିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମୋଟ୍ସ। କ'ଣ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମୋଟ୍ସ, ବୁଝିହେଲା। ସେଠି ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମୋଟ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଖଲେଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ମହାନ ରୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯିବ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବା ଟାଗୋର ମଧ୍ୟ ଥିବା ଅପସନ୍ରେ ସେରେ ଟିକ୍ ମାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବହିରେ ଯାହା ଦେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ କରେକ୍ଟ ହେବ। ବିଶ୍ୱନାଥ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା, ବୁଝିହେଲା। 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ନିଷ୍ଠା ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 1916ରେ ସେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ, ବୁଝିହେଲା। କେବେ କରିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇଥିଲା ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଥିବ ଯଦି ସାବରମତୀ ନଦୀ, ଟିକ୍ ମାରିଦେବ। ଓକେ, କିମ୍ବା ପଚାରିପାରିବ ସାବରମତୀ ନଦୀ, ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଲେଇକି ପକାଇ ଦେଇପାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା। ସାବରମତୀ ନଦୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେବ? ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବା ଗୁଜୁରାଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସତ୍ୟପ୍ରତ୍ୟାଗ୍ରହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। 1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଣିଥିଲା। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। କି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ ସେଠିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। ସବୁ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ସେ କହିଲା ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବହୁତ ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ମନେ ରଖିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ବିହାରରେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ନୀଳ ଚାଷ ପାଇଁକି ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ 20 ଭାଗ ଜମିରୁ 3 ଭାଗରେ ସେ ପିଲାମାନେ ନୀଳ ଚାଷ କରିଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସେ ଯେତିକି ଚାହିଁବେ, ଧର 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚାହିଁବେ ନୀଳ, ସେତିକି ଦେଇକି କିଣିବେ। ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାନେ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ। ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହାକୁ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ 2 ନମ୍ବର କିମ୍ବା 3 ମାର୍କିଆର
ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? 20 ଭାଗ ଜମିରୁ 3 ଭାଗ ଜମିରେ ନୀଳ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବୁଝିହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ଓ ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳର ଚାହିଦା କମିଗଲା। ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ହେଉଛି ବାଧ୍ୟ ଆଉ କଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଦାଟା ଅଧିକ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତିନି କାଠିଆ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତାର ଦର କମିଗଲା, ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ମାର୍କେଟରେ, ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେନି। ଆଉ ବାଧ୍ୟ ନ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ଜମିର ଭଡ଼ାଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲେ ଓ ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ବିନା ଆଇନ ସମ୍ମତର ଟିକସକୁ ସବୁ ଆଦାୟ କରିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଓ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିଲା, ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ରହିଛି ଏଠି। ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରୀଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। କାହାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚମ୍ପାରଣ ଯାଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ। ବୁଝିଲା? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋତିହାରୀରେ? 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାର ନାମ କ'ଣ? ସଦର ମହକୁମାର ନାମ ମୋତିହାରୀ। ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମୁଦାହର ଉଲ୍ ହକ୍, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରିଖ ଓ ଜେ.ବି. କୃପାଳିନୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ, ମାନିଲେନି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କି ଯେକୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟାୟମୂଳକ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ଉଭା ହେଲା। ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହିଂସା କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟମୂଳକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୀତିରେ ଚାଲିଲା। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଉଭା ହେଲା। ତାପରେ ଶେଷରେ ସରକାର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଚମ୍ପାରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ଶତକଡ଼ା 25% ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ, ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ନା ସଫଳ ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ସଫଳ ହେଇଥିଲା এই ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଏବଂ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। 1918 ମସିହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ସ୍ଥିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣର 1/4ରୁ 1/4ରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଖେଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। 1/4 ମାନେ 1/4 ଭାଗ ଯଦି ହେଉଛି ମାନେ 4 ଭାଗରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଗ ବି ମାନେ ହେଉଛି ନ ଆସିଲା ହେଉଛି କ'ଣ ଚାଷ ମାନେ ଚାଷ କରିଥିବେ ଶସ୍ୟ ଯଦି ନ ଆସେ ହାତକୁ, ତାହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା କିଛି କୋହଳ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚାଷୀମାନେ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଖଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ
ଆଧାରରେ ନିବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କେବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ମାନେ ଯାହା ପାଖର ଅର୍ଥ ଅଛି ଦେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଦାୟ କରିଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାର। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ସହଯୋଗୀ? ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଂ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଉଛି ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବ। ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଂ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ତଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଗଲେ। ଇଏ ଥିଲେ ସହଯୋଗୀ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଗିଂ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଗଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ କିଏ ହେଇଥିଲା? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ହେଇଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ। ଏଟା ମନେ ରଖ, ସେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ, ମାନେ ଗୁଜୁରାଟର ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗା କଳଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ? ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଭତ୍ତା, ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍। ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଇବ ନା ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ପାଇଁକି ମହାମାରୀ ପାଇଁକି ଦେଉଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭତ୍ତାକୁ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା? ଏଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଲେ ମାନେ ଏହାକୁ ମାନେ ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକ ମଧ୍ୟରେ ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଏଠି କହିଲେ କି ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଇଂରେଜ କଲେକ୍ଟର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ, କଳହର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ରାଜି କରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଏଥିରୁ ଓହରିଯାଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀକୁ 20% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏମାନେ କେତେ କଲେ? 20% ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକମାନେ 35% ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନିଜେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଏଠି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଅହିଂସା ଉପରେ ହେଇଥିଲା। ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନଶନ ଚାଲୁ ରଖିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ କାରଖାନା ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ 35% ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲେ। ଓକେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସମ୍ପାଦନରେ ନବଜୀବନ ଓ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଠୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ଦେଖ ଭଲସେ ବୁଝ। ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଚମ୍ପାରଣ ଓ ଖେଡ଼ା ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସଂଗଠିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏସବୁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ଚମ୍ପାରଣ, ଖେଡ଼ା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏସବୁ ଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ, ଏସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବୁଝିହେଲା? ଏହାପରେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯଦି କୁହାଯିବ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମ ହେଇଯିବ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବୁଝିହେଲା? କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଚାରିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ରାଓଲାତ ଆଇନ। ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଭାରତୀୟମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ, କିଛି କଲେନି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଟିକେ ଉଠିଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ବିଦ୍ରୋହ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରାଓଲାତ ଆଇନ କ'ଣ ଆସିଲା, ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାହା ରାଓଲାତ ଆଇନ। ବିଚାରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଏଠି ରାଓଲାତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସହଭାଗରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଗିରଫ କରିବେ, ଜେଲରେ ପୁରେଇଥିବେ, ଦୋଷ ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପିଲାମାନେ ବିନା ଦୋଷରେ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିହାତି ରୂପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏହା ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାର ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ରାଓଲାତ ଆଇନ କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ। ମନେ ରଖିଥାଅ, 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କମିଟି ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲେ 1919 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାନେ ଗଣ ମାନେ ଲୋକମାନେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେବାକୁ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ। ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଦୀନ ଏଦୁଲ ଦିୱାସା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପରୁ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଗଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାନି ନଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଳ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ହରତାଳ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତିରେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ କେବେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା? 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ ହେଲା। ତାପରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଗିରଫ କରିଦେଲେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ 19 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗିରଫ ସମ୍ବାଦ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର, ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କ'ଣ? 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ହରତାଳ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲ? ହରତାଳଟା କାହିଁକି ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା କହିଲା? ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆସିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଅମୃତସରରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁଙ୍କୁ ଗିରଫ ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। କିଏ ଥିଲା? ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା। 1919 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଜନପ୍ରିୟ ଏବଂ ଥିଲେ। ନେତାଦ୍ୱୟଙ୍କ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତସରରେ ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗଠାରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ନା? ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ, ଅମୃତସରରେ ସେଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। 1919 ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ସହରରେ ସଭା ସମିତି କରାଯିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଦିନ ଘୋଷିତ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅବଗତ ନଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗଠାରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା? ସଭା ସମିତି କରାଯିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବଦିନ ଘୋଷିତ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ମାନେ ସଭା ସମିତି କରିପାରିବେନି ଭାରତୀୟମାନେ। ବୁଝିହେଲା? ଅବଗତ ନଥିଲେ ଏମାନେ। ସେ ଆଇନଟେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା
ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ସେ ଯାଇକି ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ହଠାତ୍ ଦଳେ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିନା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ନିରସ୍ତ ଓ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଦେଲେ। କେ କରିଥିଲେ? ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁକି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ସୈନ୍ୟମାନେ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କଲେ। ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ବା ଆହତ ହେଲେ। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 379 ଓ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200 ହୋଇଥିବା ବେଳେ 379 ସରକାରୀ ହିସାବ ଦେଲେ ଏବଂ 1200 ଦେଇଦେଲେ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହିସାବ କଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1236 ଥିଲା। ମାନେ ମୃତ ହୋଇଥିଲେ 1200 ଜଣ ଏବଂ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ 36 ଜଣ। ବୁଝିଲା? ଏହି ଘଟଣାଟି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଇମେଜ ଜେନେରେସନ୍ ହେଇଛି ବା ଫଟୋଟିଏ ଜେନେରେସନ୍ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରିବ। ଜନସାଧାରଣ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିବା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ 1919 ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଲେ। ପିଲାମାନେ 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାସେ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବର୍ବରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଅମୃତସରର ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବର ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଠାକାର ଜନତା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାରେ ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏହିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଥିଲା। ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହ୍ରାସ ଦେବା ଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ବରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଟ୍ ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ନାଇଟ୍ ପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ କରିଥିଲେ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମହତ ଗୁଣ ପାଇଁ ରାଜସେବା ପାଇଁ ବା ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନାଇଟ୍ ପଦ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାର୍ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲା। ଆଉ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ, ମାନେ ସେଇଟା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମାତ୍ର 33 ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ସହିତ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ରୂପରେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଓକେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।